Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, my dear student of class 9? Alhamdulillah, I am fine, and I hope that you are also fine by the grace of Almighty Allah. Dear student, welcome to our online class. Today I will discuss with you about an important topics from your English grammar and composition books, and this is a very easy topics for you, and this is tag question. Dear student, look at the picture of this book. This is very familiar to you. Our today's topics is conditional sentences. Dear student, it is very interesting topics for you. Look at the pictures very carefully. Two boys are playing, and another picture of ice, and another picture of a man standing on the Himalaya. Another picture, it is raining, and one girl is using umbrella. Dear student, so our topic's name is conditional sentences. So what is our today's learning outcomes? After we have studied this unit, we will be able to know the definition of conditional, to know the rules of condition, to know the example of condition. At first, we will able to know the definition of conditional, then know the rules of condition, then know the examples of condition. Dear students, so let's start our class. Dear student, take your writing copy and pen. You may write something. So how are the types of conditional sentences? There are three kinds of conditional, such as first conditional, second conditional, and third conditional. First conditional, second conditional, and third conditional. So dear student, in a conditional sentences, there are two parts, two clauses in the condition. The number one is if clause, and the number two is independent clause. The number one is if clause, and the number two is independent clause. For example, if you want, যদি তুমি চাও, I will help you, আমি তোমাকে সাহায্য করব. The first one is if clause, and the second one is result clause. You want, তুমি চাও, if you want, যদি তুমি চাও, this is if clause, and the result, যদি তুমি চাও তাহলে কী হবে? রেজাল্ট হচ্ছে I will help you, আমি তোমাকে সাহায্য করব. বুঝেছেন? তাহলে প্রথমটা হচ্ছে if clause, if condition, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে রেজাল্ট. তো বুঝেছেন আমাদের যে তিন ধরনের কন্ডিশনাল আছে, তার প্রথম কন্ডিশনাল. নাও ডিসকাসিং ফার্স্ট কন্ডিশনাল. দিস ইজ সেন্টেন্স, সো দ্য স্ট্রাকচার অফ দিস সেন্টেন্স ইজ if plus present plus future. If plus present plus future. If
হি কামস আই শ্যাল গো। ডিয়ার তোমরা দেখো যে ইফের পরে ক্লোজটা আছে প্রেজেন্ট টেন্স, আর যদি ইফের পরে ক্লোজটা প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে আমাদের এর পরের ক্লোজটা হবে, রেজাল্ট ক্লোজটা হবে ফিউচার। যেমন ইফ হি কামস আই শ্যাল গো, এখানে কামস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এস যুক্ত হয়েছে, তাহলে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট টেন্স, এই জন্য তারপরে হবে আই শ্যাল গো, এখানে ফিউচার হবে। নিয়মটা হচ্ছে ইফের পরের অংশ যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে তারপরের অংশ হবে ফিউচার। ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার। ইফ হি কামস আই শ্যাল গো। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ ইট রেইনস, ইফ ইট রেইনস দে উইল নট প্লে, দে উইল নট প্লে। ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল সাকসিড, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল সাকসিড, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল সাকসিড, if you work hard you will succeed. Now the second conditional, if plus subject plus past indefinite plus modal would could might plus base form of verb। যদি ইফের পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয় তাহলে তার পরের অংশে ফিউচারের পাস্ট অর্থাৎ মডাল অক্সিলারির উড কুড অথবা মাইট বসবে। যেমন ইফ হি কেম, যদি সে আসতো, যদি সে আসতো, আই উড গো, আমি যেতাম। ইফ হি কেম, এখানে কেম ভার্ব পাস্ট ফর্ম, এই জন্য এখানে হবে উড। ইফ ইউ প্লেড ওয়েল, যদি তুমি ভালো খেলতে, ইউ উড উইন, তুমি জয়লাভ করতে। ইফ ইউ প্লেড ওয়েল ইউ উড উইন, যদি তুমি ভালো খেলতে তুমি জয়লাভ করতে। If I were a bird, I would fly. If I were a bird, I would fly. If I were a bird, I would fly. স্টুডেন্ট, তোমরা এগুলোকে খাতায় লিখে নিবা এবং বারবার এগুলোকে প্র্যাকটিস করবা এবং তোমাদের বইয়ের এক্সাম্পল দেখে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা। Now we come to third conditional. What is the structure of this sentence? If plus subject plus had plus past participle plus subject plus would have or could have or might have plus past participle form of verb, past participle form of verb। দেখো ইফের পরের সেন্টেন্সটা যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে তারপরে রেজাল্ট ক্লোজটা হবে উড হ্যাভ অথবা কুড হ্যাভ অথবা মাইট হ্যাভের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম। দেখো ইফ ইউ হ্যাড আস্কড মি, যদি তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে অথবা জিজ্ঞাসা করতে, ইফ ইউ হ্যাড আস্কড মি, যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে, হি উড হ্যাভ হেল্পড ইউ। ইফ ইউ হ্যাড আস্কড হিম, যদি তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে অথবা যদি তুমি তাকে বলতে, হি উড হ্যাভ হেল্পড ইউ, সে তোমাকে সাহায্য করত। এখানে ইফ যুক্ত কন্ডিশনটা, ইফ যুক্ত অংশটা ক্লোজটা আছে কি ইউর পরে হ্যাড অর্থাৎ ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব হ্যাড, এরপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এরপরে অবজেক্ট, অর্থাৎ দিস ইজ এ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। সো আওয়ার রেজাল্ট ক্লোজ হবে প্রথমে সাবজেক্ট হি, এরপরে উড হ্যাভ, এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হেল্প ইউ, উড হ্যাভ হেল্পড ইউ। ইফ ইউ হ্যাড আস্কড হিম হি উড হ্যাভ হেল্পড ইউ। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ আই হ্যাড সিন হিম, ইফ আই হ্যাড সিন হিম, ইফ আই হ্যাড সিন হিম, যদি আমি তাকে দেখতাম, আই উড হ্যাভ টোল্ড হিম দ্য ম্যাটার, আই উড হ্যাভ টোল্ড হিম দ্য ম্যাটার, আমি তাকে বিষয়টি বলতাম। আই উড হ্যাভ টোল্ড হিম দ্য ম্যাটার, আমি তাকে বিষয়টি বলতাম। ইফ ইউ হ্যাড প্লেড ওয়েল, ইফ ইউ হ্যাড প্লেড ওয়েল, যদি তুমি ভালোভাবে খেলতে, যদি তুমি ভালো খেলতে, ইফ ইউ হ্যাড প্লেড ওয়েল, যদি তুমি ভালো খেলতে, ইউ উড হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ, তুমি ম্যাচটি জিততে পারতে অথবা তুমি ম্যাচটি জিততে, ইউ উড হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ। তো রিয়েকশন আমরা পড়লাম ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশনাল। Then another example of a conditional, this is zero conditional, this is zero conditional. Then
হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার? স্ট্রাকচার ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট, ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট। আর এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ, অর্থাৎ চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করব। এই জন্য এটাকে জিরো কন্ডিশনাল নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু এটা অপরিবর্তনীয় থাকবে। ইফ আইস মেল্টস, যদি বরফ গলে, ইট বিকামস ওয়াটার, তাহলে পানি হবে। দেখছেন বরফ গলে তো পানি হয়, এখানে দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ। সো ইফ আইস মেল্টস ইট বিকামস ওয়াটার। ইউনিভার্সাল ট্রুথগুলোকে আমরা জিরো কন্ডিশনের আওতায় নিয়ে আসবো এবং সেখানে আমাদের রুলস হবে ইফযুক্ত অংশর ক্লোজটাও প্রেজেন্ট হবে এবং রেজাল্টযুক্ত ক্লোজটাও প্রেজেন্ট হবে। প্রেজেন্ট মানে সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, আর সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস বা ইএস যুক্ত হবে। ইফ দ্য সান সেটস ইট গেটস ডার্ক, ইফ দ্য সান সেটস ইট গেটস ডার্ক, যদি সূর্য অস্ত যায় তাহলে অন্ধকার হয়ে যাবে, যদি সূর্য অস্ত যায় অন্ধকার হয়ে যাবে। দেখছেন তাহলে আমরা আজকে কি শিখলাম? আজকে আমরা শিখলাম ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশনাল। এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস শিখছি জিরো কন্ডিশনাল। কী শিখছি বলো? জিরো কন্ডিশনাল। তো আজকে তোমাদের মূল্যায়ন কীভাবে হবে? তো রেস্টুরেন্ট তোমরা বলো তো হোয়াট ইজ কন্ডিশনাল? Okay, now think, and then you will tell how many kinds of conditional, how many kinds of conditional. And the another question for you, give an example of third condition, give an example of third condition. দেখছেন এই কোশ্চেনগুলোর আনসারকে তোমরা খাতায় লিখে ছবি তুলে ইমুতে পাঠিয়ে দাও। ডিরেকশন তোমাদের হোমওয়ার্ক কী থাকবে? রাইট সাম এক্সাম্পল অফ ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশন, রাইট সাম এক্সাম্পল অফ ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশন, রাইট সাম এক্সাম্পল অফ ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশন। সো ডিরেকশন আজকের মতো এখানেই ক্লাস শেষ করতেছি। আগামী ক্লাসে দেখা হবে নতুন কোনো টপিকস নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।